नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणपीਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ गोवा विच कोरोना की पहली खुराक की 100% कवरेज के संबंध में सेहत कामिਆਂ ਅਤੇ कोविड टीका लाभपात्री नाल गलबात करनगे। भारत ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन मौके कोविड टीकाकरण का 2.5 करोड़ तो वध दा अंकड़ा पार करके बेहतरीन तोहफा दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति सुरक्षा ते भरोसे की घाट मौजूदा समय दी वड्डियां चुनौतियां ने। शंघाई सहयोग संगठन के सालाना शिखर सम्मेलन को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि इन्हां समस्यावां का मूल कारण वधदी हुई कट्टरपंथी है। GST कौंसल वालों कोविड के इलाज लिए वरतियां जाण वालियां दवाइयां दीयां रियायती कीमतां इस साल के अंत तक जारी रखने का फैसला। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल ते डीजल नूं GST दे घेरे हेठ लियाउण बारे अजे कोई फैसला नहीं। केंद्रीय खेती मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार खुराक सुरक्षा के नाल पोषण सुरक्षा को भी यकीनी बनाने लिए जरूरी उपराले कर रही है। नवी पीढ़ी को खेती खेतर में सरमाएकारी लिए उत्साहित करने ते फसलों तो होने वाले लाभ को यकीनी बनाने लिए नवे खेती कानून लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों आयुष्मान और सर्वोच्च सेहत बीमा योजना तो बाहर रह गए 15 लाख परिवारों को मुफ्त सेहत बीमे की सहूलत देने का ऐलान। कैबिनेट मीटिंग दौरान अतवाद और दंगा पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि 5,000 तो बढ़ा के 6,000 रुपये महीना करने की तजवीज़ को प्रवानगी दी गई। सूक्ष्म लघु और दरमियाने उद्यमों के विकास लिए MSMED एक्ट 2006 अधीन पंजाब माइक्रो एंड समॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन कौंसल्स रूल्स 2021 की तजवीज़ को भी मंजूरी। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ गोवा में कोरोना की पहली खुराक की 100% कवरेज के संबंध में सेहत कामिਆਂ ਅਤੇ कोविड टीका लाभपात्रिਆਂ नाल गलबात करनगे। गोवा की सूबा सरकार ने यह कामयाबी टीका उत्सव लगा के लोगों को लामबंद करने और हेठले पद्धर तक टीकाकरण लिए पहुँच करके तरजीही ग्रुपों के टीचे मिथ के उन्हां दियां काम वालियां थावां ते टीकाकरण करके बजुर्गों के आश्रमां ते दिव्यांगजनां आदि योजनाबद्ध तरीके नाल टीके लगा के हासिल किया। समय समय पर लोगों में टीकाकरण बारे पैदा हुई शंकियां ते खदशियां नूं दूर करने वड्डे पद्धर ते उपराले किए गए। गोवा ने तोक्तो चक्रवात वर्गियां चुनौतियों नूं सर करदियां तेज़ी नाल टीकाकरण नूं यकीनी बनाया। अज होने वाले समागम दौरान गोवा के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहणगे। भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ तो वध कोविड टीके लगाने का रिकॉर्ड कायम किया। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वैक्सीन सेवा को असल में विखाउंदियां सेहत कर्मियों और देशवासियों वालों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जन्मदिन पर तोहफा दिता गया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत ने एक दिन के टीकाकरण के 2 करोड़ के अंकड़े को पार किया। इस तो पहला भारत का एक दिन में 1 करोड़ 33 लाख टीके लगाने का रिकॉर्ड सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य बारे सोचने लिए एक सही मौका है। शंघाई सहयोग संगठन के सालाना शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि इस खेत्र में सब तो वड्डियां चुनौतियां शांति सुरक्षा और भरोसे की घाट नाल संबंधित ने और इन्हां समस्यावां का मूल कारण वधदी हुई कट्टरपंथी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को होर भी स्पष्ट कर दिता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर शंघाई सहयोग संगठन को पहल के आधार पर काम करने का सद्दा दिता। एक्सेलेंसी, SCO की 20वीं वर्षगांठ इस संस्था के भविष्य के बारे में सोचने के लिए भी उपयुक्त अवसर है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर SCO को पहल लेकर कार्य करना चाहिए।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ SCO ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अपने एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स को एक दूसरे से जोड़कर इस तरह की सोच, इस तरह की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसी सोच से पिछले वर्ष भारत ने पहले SCO स्टार्टअप फोरम और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ GST ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ 2 ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। Some life-saving drugs which are not connected with corona, which are very expensive, which affect children and so on, like the muscular atrophy, Zolgensma, and Viltepso, Viltepso. These are two very important drugs which are probably costing even something like 16 crores. So the council has decided to grant exemption from GST. ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2023 ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ ਨੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੈਂਪਟੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਈ-ਆਫਿਸ ਹਿੰਦੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 593 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ 5000 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500
ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮ ਵਿਕਾਸ MSMED ਐਕਟ 2006 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਸ ਰੂਲਸ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ MSMEs ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ SS ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗੇਟ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਬ ਅਤੇ PSWC ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ 100% ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 100% ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 49,204 ਹੈ ਅਤੇ 19 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 30,506 ਯੋਗ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 49,000 ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ 30,500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ऐसा पहला शहर है जो पूरे का पूरा वैक्सीन लगवा चुकिया है। मैं पूरे ज़िले के बशिंदियां नूं बेनती करदा, अपील करदा कि हुण वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तो काफ़ी देर हो गई वैक्सीन लगते नूं, इहदा कोई ऐसा प्रभाव भी सामने नहीं आया जिस करके असीं वैक्सीन लगवाउण तो मना करिए। मेरी अपील है कि सारे जाने आपां बाकी शहरां पिंडां दे विच भी वैक्सीन लगवाइए। जिवें अज पट्टी पंजाब दा पहला शहर बनिया जो फुली वैक्सीनेटेड है, इसे तरीके नाल तरनताਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ भी पहला ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ होवे जो पूरे। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਬੋਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਚੌਂਕੀ ਮੇਜਮ ਬੇਸ ਤੇ BSF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀ ਗਈ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜੋ 8 ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। BSF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਸਕਰ ਹੈਰੋਇਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੇ BSF ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 16 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ एक खेप बरामद की थी। आसपास हमको टिप ऑफ था कि शायद इस इलाके में कुछ कार्रवाई हुई है क्रॉसिंग थ्रोइंग की, तो हमने उसके बाद से फिर पूरे इलाके की अपने BSF ने पूरे इलाके की सर्च की है। काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका हमने सर्च किया तो फिर एक पर्टिकुलर खेत से हमको 8 पैकेट सस्पेक्टेड हेरोइन कहेंगे उसको, अभी तो हम जब तक कोई टेस्टिंग उसकी कंफर्म नहीं होती है, सस्पेक्टेड हेरोइन, और हमने जो अपने लेवल पे सर्च किया वही है बट एजेंसी उसको कंफर्म करेगी। तो हमने वो 8 पैकेट हेरोइन के बरामद किए हैं और बाकी आगे की कार्रवाई पुलिस के साथ इसकी आगे की तफ्तीश जारी होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ एक प्रवासी मजदूर की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सरकारी सूत्रों ने श्रीनगर में दस्सिया कि बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूर शंकर चौधरी को कल देर रात कुलगाम के निहामा में कुछ शੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ने गोलियां मार के जख्मी कर दिता सी। हस्पताल लिजाण ते डॉक्टर ने उसनूं मृतक ऐलान दिता। घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने सारे इलाके में घेरा पा लिया ते अतवादी फड़न लई तलाशी अभियान शुरू कर दिता। इस तो पहला अतवादी ने इस जिले में ही एक पुलिस जवान की कुछ घंटे पहलों हत्या कर दी सी। इस दे नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, धन्नवाद।